Very good morning, dear students. In the last class, we have discussed several problems and we entered into Unit 2, Chapter 4. So let me revise a bit of the Unit 2 and Chapter number 4. The problems, I think I have informed you people to solve by yourself. Only 2 students have replied. So because of that, I got to know that how many students are interested in classes and who are not interested. So only 2 students have sent me the problem solved. So let me see. I won't force you anybody. It's up to you. So let me revise what we have done in the Unit 2 Chapter 4 motion in a plane. So the physical quantities are classified into 2 types, that is scalar and vector quantity. Here, what do you mean by scalar? The scalar is the one that is the physical quantity which is having only magnitude but no direction. So for example, length, mass, time, distance, etc. So vector. So what is a vector? It is also the physical quantity having both magnitude and the direction. So for example, velocity, displacement, force, momentum, etc. So types of vectors we had discussed. So equal vectors. What do you mean by equal vectors? The two vectors are said to be equal only if they have same magnitude and direction. When does the two vectors are said to be equal? The two vectors are said to be equal. They should have the same direction and same magnitude. Otherwise, they will be called as unequal vectors. So here example, I am moving the circle. You can see the direction will be same, magnitude will be same. That is A equal to B. But in this example, you can see the direction is different. These are known as unequal vectors. That is vector A is not equal to vector B. So next, multiplication of vector by a real number. So whenever I multiply the vector by a real number, I am going to get the real number lambda times the magnitude of vector A. I am going to get the lambda times the magnitude of vector A, and the direction is same. But whatever is the answer, but direction will be the same. So for example, we have taken here if vector A is multiplied by the real number 3, then vector A is equals to 3A. That is magnitude increases by 3 times, but the direction will be same. Here A is multiplied by minus 3. This is an exceptional case here. A is equals to minus 3A. A will be in this direction, minus A, minus 3A. Magnitudes will increase by 3 units, but it will be in the opposite direction. So we also had discussed that is what is concurrent coplanar vectors. So if the vectors acting at the same point and at the same plane, the vectors starting from the same point acting at the same plane, so those are called as concurrent coplanar vectors. You can see in the diagram here. So what is a null or zero vector? The vector having the zero magnitude. It is not having the magnitude and either the direction. So that will be called as the null vector. For example, displacement of body if it is thrown up and received back. Whenever I throw something and it's going to be received back into my hand, so the displacement is said to be zero. So that can be given example for null vector. So second one is velocity of a stationary body. I mean to say that stationary body which is at a rest, that doesn't possess the velocity. So some of the properties we had seen, dear students, that is vector A plus 0 is vector A minus 0 is vector A. So whenever the vector A is multiplied by 0 is 0 and 0 into real number will be 0. So unit vector. So what is an unit vector? Vector having unit magnitude is called as unit vector. That is vector A is equals to magnitude of A into n cap. Here cap represents the unit cap. N cap represents the unit vector. So if you take the expression for n cap, it will get the vector A divided by magnitude of A. Unit vector is represented by the cap and it always gives the direction of vector. In coordinate system, unit vectors along x, y, z are I, j, k. If it is we are taking in the coordinate system, we have to take the unit vectors as I cap, j cap and k cap respectively. So how do we represent the vector? What is the representation of a vector? So let us see the representation of a vector. This is for a new class from here. A vector is represented by directed line segment. One line in the represent ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. So vector is represented by a line segment. Length of line gives the magnitude. ಲೈನ್ ಇಂದು ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸಿಂಬಲಿಂದ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆರೋ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಟಿಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಟೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಡ್. ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಲ ಇದು ಟೇಲ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಆರಿಜಿನ್ ಆರ್ ಟೇಲ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಟಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಬೈ 2 laws. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನ.
So let us see what is that. So first one is triangle law of vector addition and second one is parallelogram law of vector addition. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ when there is two vectors are same, when there are two vectors are same, we can add it by two laws, that is triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition. So triangle law of vector addition, this law states that if two vectors represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ನ ಯಾವ ಸೈಡಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ನಾವು ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎದು ಹೆಡ್ಡಿಂದ ಬಿದು ಟೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸೈಡು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ O is the origin of the vector A. So here head or tip of the vector A, ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿದು ಟೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು ಯಾವುದು? ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಗಿವ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಲಾ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in same order, then resultant is represented by the third side of the triangle taken in the ಆಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವೆರಡೂ ಸೈಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಒ ಪಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒ ಪಿ. ಡ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಚ್ ದ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎ. ಅಂದರೆ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಟೇಲು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಷ್ಟೇ. ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಒ ಪಿ. ಡ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎ. ದೆನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಒ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಒ ಪಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, PQ is the second vector, that is equals to resultant, OQ is the resultant. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ OQ such that, OQ ಅಂದರೆ ಏನು? R ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. OP ಅಂದರೆ A, QP ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಟ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು, ಇದು QP ಅಂದರೆ A. ಸೊ R is equals to A plus B is our resultant. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ law of vector addition is stated? If two vectors represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in the same order, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, then resultant is represented by the third side of the triangle which is taken in the opposite order. ಅವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ by the third side of the triangle. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯೂಟೇಟಿವ್. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಇದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ಗೆ, ಎ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾವುದು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ addition. So what does the parallelogram law of vector addition states is, if two vectors represented in magnitude and direction by adjacent sides of the parallelogram, two sides of the if two vectors are represented by magnitude and direction by two adjacent sides, ಎರಡು sides of parallelogram ಅನ್ನು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then diagonal gives the resultant. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜೊತೆ ಬಿ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜೊತೆ ಬಿದು ಟೇಲು ಏನಾಗಿದೆ?
ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒ ಕ್ಯೂ, ಲೆಟ್ ಒ ಪಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಒ ಕ್ಯೂ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಒ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ. ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಪಿ. ದೆನ್ ಒ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಒ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಒ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್, ಒ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಬಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸಿಂದ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಟು ಎ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಎ ಇಂದ ಬಿನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಟು ಎ. ಎ ಇಂದ ಬಿನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಟು ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಹಾಗಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅರ್ಥ. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಎ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವೆಕ್ಟರ್ ಎಗೆ ಮೈನಸ್ ಬಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ನೋಡಿ ಫಿಗರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 2ಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಈ ಫಿಗರು. ಎರಡನೇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಈ ಫಿಗರ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಸೊ ಎ ಇದು ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಮೇಲೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಡಿಷನಲ್ಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. So we define the difference of two vectors a and b as the sum of the two vectors. ನನಗೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಡಿಷನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So consider two vectors a and b are represented by two adjacent sides of triangle as shown in the figure 1. So figure 1 ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. The resultant is represented by the third side of the triangle as shown in the figure 2. ನೋಡಿ, the resultant is represented as the third side of the triangle. Okay, so graphically the resultant will be r equal to a minus b. ಅಷ್ಟೇ. ಅಡಿಷನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ಅಡಿಷನ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಕೆ, ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಸೊ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು 1 or 2 or more components. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು 2 or more components ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸು ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆರ್ ಇಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್
equal vectors. The two vectors are said to be equal if they have the same magnitude and direction. Then multiplication of vector, you have seen that how to multiply. And also the concurrent coplanar vectors, if the vectors are acting at the same point and originated from the same point and acting on the same plane, can be taken as the concurrent coplanar vectors. So null or zero vectors andre vectors having only zero magnitude is called as the null vector anta helbodu. So properties ee ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Unit vector ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? Vector having unit magnitude is called as unit vector. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಟಿಪ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಮೂರನೇ ಸೈಡು ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯೂಟೇಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ it is represented by two sides of the parallelogram, then complete the parallelogram, then diagonal is going to give you the resultant. So subtraction of vectors ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಬಿ, ನೋಡಿ ಎ ಇನ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಬಿ, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಎ. ಬಿನ ಎಯಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೈನಸ್ ಬಿನ ಎಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು ಈಕ್ವಲೆಂಟಾಗಿ. ಯಾವುದು ಅಡಿಷನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಕಡಿಮೆದು, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಲಾ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲೆಂಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ನಾವು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ವೀಡಿಯೋ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ಸಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.